another life, so break me up another time. 안녕하세요. 학생들의 목소리 전유건, 전유민입니다. 오늘은 학생회 이야기를 해볼 건데요. 그러면은 잠시 뒤 보시죠. You love when I jump right in. All of me, I'm a foreign. Show you what devotion is. Deeper than the ocean is. Wind it back, I'll take it slow. Leave you with that afterglow. Show you what devotion is. Deeper than the ocean is. It's the way that we could ride. It's the way that we could ride. Think I'm meant to win another life, so break me up another time. You're up around me and you give me life, and that's why night after night I'll be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be loving you right. 7 days a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be loving you right. 7 days a week. Tight to take control, tight to take your soul. Take your phone and put it in the camera roll. Leave them clothes at the door. What you ain't for? Better come and hit your goal. He jumping in both feet. Going to the sun up, we ain't getting no sleep. 7 days a week, 7 different sheets, 7 different angles, that could be your fantasy. Open up, say ah. Come here, baby, let me swallow your pride. What you want, I can match your vibe. Hit me up and I'ma cha-cha slide. You make Mondays feel like weekends. I make him never think about cheating. Got you skipping work and meetings. Let's sleep in, yeah. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be loving you right. 7 days a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be loving you right. 7 days a week. 일단 학생회 이야기를 하기 전에 학생회를 하고 싶은 친구들에게 말하고 싶은 게 있습니다. 무슨 말을 하고 싶으시죠? 일단 제가 학생회에 관한 편견 같은 게 살짝 있는 것 같더라고요. 무슨 편견을 말하시는 걸까요? 제가 들어갈 때도 제 친구들이 말했던 거기도 한데 학생회에 들어가려면 막 성적이 좋아야 한다 뭐 그런 말이 있는데요. 성적이 좋아야지 학생회에 들어갈 수 있는 게 아닌가요? 친구들이 뭐 비슷하게 말하기도 했는데 야 성적이 좋아야 들어가지 네가 들어가서 뭐하냐 뭐 그런 말이 있는데 이거 절대 아닙니다. 어디서 그런 말이 나왔는지 진짜 좀 모르겠네요. 그러시군요. 그러면은 본격적인 질문으로 들어가가지고 학생회에 무슨 담당이 있는가요? 일단은 기획운영부, 바른생활부, 깔끔선도부, 행사놀이부, 홍보미디어부 정도가 있는 것 같은데요. 그러면 각자 무슨 일을 하는 거죠? 기획운영부는 학생회에서 필요한 예산 같은 것들을 적거나 회의록을 기록하는 역할이고, 바른생활부는 학생들의 캠페인 같은 것들을 운영하고, 깔끔선도부는 뭐 회의가 끝난 뒤 정리를 하거나 학생들을 뭐 선도 비슷한 개념 합니다. 행사놀이부는 축제나 체육대회를 기획하고, 홍보미디어는 학교 SNS나 학생들에게 이벤트를 공지하는 역할을 합니다. 그러면은 유민님도 학생회인데 유민님은 어떤 담당이신가요? 저는 저번에 가끔씩 말한 것 같기도 한데 행사놀이부라는 걸 하고 있습니다. 그러면은 행사놀이부라는 직책에 따로 들어가신 이유가 있을까요? 저는 행사놀이부라는 직책이 다른 것들과 다르게 이름부터 재밌어 보이더라고요. 그래서 지원하게 됐는데요. 지금은 e스포츠를 하고 있고 체육대회하고 장롱축제를 기획해서 할 예정입니다. 그러면은 일은 안 힘드나요? 행사놀이부라는 게 1학기 때는 행사가 잘 없기 때문에 일은 없지만 2학기 때 이제 다 몰려있기 때문에 후반에 힘든 일인 것 같습니다. 근데 이게 말이 담당이지 뭐 기획운영부나 뭐 행사놀이부 뭐 깔끔선도부 같은 것들이
그냥 뭐 담당만 있는 거지 전부 다 뭐 일은 두루두루 다 하는 것 같습니다. 2학기 때 중요한 기말고사가 있는데 공부하기가 힘들겠어요. 아, 네. 그래서 저희가 매주 수요일마다 만나서 하는 게 학교도 그때 빨리 끝나기도 하고 뭐 그래서 매주 수요일마다 모여서 회의를 하겠는데요. 공부 같은 거는 이제 뭐 어려운 것 같긴 합니다. 그러면은 학생회에 부장도 있고 차장도 있다고 들었습니다. 근데 그 부장과 차장의 차이점이 무엇이 있나요? 학생회 부장하고 차장이 있는데요. 부장은 3학년이 하고 뭐 차장은 2학년이 하는 차이점이 있기도 한데 뭐 차장은 이제 부장을 도와서 뭐 뒤를 도우는 뭐 그런 역할을 하는 것 같습니다. 그러면은 학생회에 들어가 가지고 얻을 수 있는 혜택은 무엇이 있나요? 혜택이라고 하면은 이제 다른 것들은 모르겠는데 이제 학생에 들어가면 내신 점수랑 생활기록부에 이제 뭐 이 학생은 뭐 행사 놀이부를 하여서 뭐 기획을 하여서 뭐 도와주었다 뭐 그런 것들이 있고 또 다른 혜택 같은 건 잘 모르겠네요. 그러면 내신 점수를 대충 몇 점 정도 받죠? 1.6인가 1인가 뭐 그 정도 받는 것 같기도 한데 뭐 상 같은 것도 받으니까 2점 정도라고 생각하시면 편합니다. 오, 많이 받네요. 그러면은 학생회에 들어간 이유가 있나요? 학생에 들어간 이유는 다른 학생의 친구들은 모르겠는데 저는 일단 다른 학생의 친구들 같은 경우는 2학년 때 차장을 하고 3학년 때 부장을 하는 경우가 대다수인데 저는 2학년 때 차장은 안 했거든요. 놀고 싶어서. 근데 갑자기 행사 놀이부라는 이름을 보니까 재밌어 보이는 거 있죠. 저는 그냥 하고 싶어서 신청을 했는데 합격이 되고 면접까지 하고 통과해서 행사 놀이부가 됐어요. 솔직히 지금 생각하면 멍깡인가 한데 다시 생각해보면 뭐 좋은 거기도 하고 잘한 것 같기도 합니다. 뭐 일단 뭐든지 해보는 게 좋은 것 같습니다. 혹시 학생회를 하시면서 가장 힘든 일이 무엇인가요? 일단 뭐 다른 학생회 인원들은 모르겠는데 저라는 직책이 이제 행사 놀이부라는 직책이다 보니까 이제 1학기에는 공부만 하느라 행사가 없기도 하고 공부만 하느라 못하기도 했고 이제 2학기 후반에 다 몰려있기 때문에 방금 말씀드린 것처럼 장령축제나 그 체육대회 같은 거 야 유민아 너 장령축제 언제쯤 야 유민아 체육대회 우리 뭐하냐? 막 같은 그런 질문들이 생각보다 너무 많이 오는 거예요. 그래서 좀 기획도 안 했는데 좀 준비 같은 것도 제대로 이루어지지 않고 회의 같은 것도 제대로 안 했는데 계속 저한테 물어보는 게 힘든 것 같습니다. 그러면 학생회를 하면서 가장 좋았던 일은 무엇인가요? 일단 학생회를 하면서 가장 좋았던 일은 제가 학생회가 되면 이제 교장 선생님 앞에 가서 그 상을 받는단 말이에요. 이 학생은 뭐 행사 놀이부다 뭐 어쩌고 저쩌고 뭐 그렇게 써서 상장을 주는데 이제 그거에 이제 기억이 제일 잘 나고 가장 제가 인정받은 기분 뭐 그런 게 있어서 가장 좋은 것 같습니다. 그러면 혹시 이게 학생들 사이에서 그냥 조금 퍼져 있는 건데 학생회 중에 아무것도 안 한다는 그런 부가 있지 않습니까? 그래가지고 아무것도 안 한다는 말이 있기도 한데요. 그 말이 약간 사실인가요? 이게 위에서도 말했듯이 학교에서 일하는 행사들의 70에서 80 정도가 학생의 주관으로 일어나는 행사예요. 저도 2학년에는 야 이거 학생애들 뭐하냐? 야 씨, 이건 내가 해서 더 잘하겠다 이런 생각을 가지고 살았는데 지금은 학생회가 돼보니까 선배분들이 일을 생각보다 열심히 한 거였어요. 지금 학생회가 돼서 하면 형들이 잘 짜고 잘 운영하는 것 같더라고. 지금 보면은 어려워요. 저희가 세세한 부분까지 다 해야 돼서 그래서 지금은 생각보다 하는 일이 많아서 적잖이 놀라는 기억이 있는 것 같습니다. 그러면 혹시 학생회 같은 거 있잖아요. 네.
장령 축제가 이제 방금 말했듯이 워낙 규모가 큰 행사잖아요. 그래서 이제 시험 끝나고 바로 준비할 예정일 것 같습니다. 시험 끝나고면은 조금 많이 뒤에네요. 네, 조금 많이 뒤이기도 한데 이게 장령 축제가 12월 달 후반에 될 예정이고 10월 후반에 될 예정이니까 2개월의 준비 시간을 거친다고 생각하시면 좀 편할 것 같습니다. 체육 대회는 그 시험을 시작하기 전에 하는 걸로 알고 있습니다. 그 사이에 휴일도 많고 그래가지고 그런데도 불구하고 시험 시작하기 전에 체육 대회를 하는 걸로 알고 있는데 혹시 체육 대회는 준비를 언제부터 하는가요? 시험 시작하기 전에 체육 대회를 하는 걸로 알고 있는데. 네, 맞습니다. 시험 시작하기 전에 하는 게 맞기도 한데요. 이게 지금 이게 휴일이 6일 정도 겹쳐 있을 거예요. 체육대회 하는데 이게. 그래서 계산을 해보면 이게 전에 하기도 애매하고 후에 하기에는 이제 장령축제 같은 것도 기획해야 되다 보니까 바빠서 9월달 후반에 지금 기획을 하고 준비는 지금 이제 준비 중입니다. 일단 거기에 설치할 부스 같은 것들을 지금은 의논할 예정이고요. 체육대회 같은 것들도 이제 지금 할 예정입니다. 궁금한 게 있습니다. 네, 뭐죠? 그 체육 대회를 장령 축제랑 같이 하면 되는 거 아닌가요? 이제 장령 축제랑 체육대랑 같이 섞어서 한다. 시간이 이제 장령 축제는 이제 학생들이 직접 부스를 열잖아요. 체육대로 가면 이제 부스 쪽에 사람이 너무 많이 빠질 것 같고 이제 뭐 부스가 인기가 또 너무 많으면 체육대회에 사람이 없어지다 보니까 이건 그냥 뭐 예산 낭비라 생각하는 게 좀 편하거든요. 그 예산 낭비보다는 오히려 예산이 좀 더 줄어들 것 같은데요. 부스랑 체육대회를 하면은 1, 2교시에는 부스 운영을 하면서 놀다가 아무래도 저희가 장령축제를 오후에 하잖아요. 그렇죠. 그래가지고 오전에 체육대회를 다 할 수 있다 생각하는데 아닌가요? 체육대회가 이제 저희가 축구를 할 예정이잖아요. 네. 이제 얘들이 축구를 좋아하다 보니까 네. 얘들이 전부 다 축구 쪽으로 빠져요. 그리고 네. 이제 부스 같은 것들도 워낙 많다 보니까 뭐 좀 그런 빛을 발하지 못하는 좀 뭘 나눠주려 하기도 좀 애매하고 뭘 하기에도 좀 애매해지는 상황이 나와가지고 같이는 못할 것 같습니다. 근데 축구를 7팀이서 하는 거잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 아무래도 한 2, 3일 정도 걸리지 않나요? 네. 그러면은 차라리 체육대회랑 장령축제를 같이 합해가지고 하는 것도 나쁘지 않다 생각하는데 2, 3일 전부터 체육대회를 한 뒤에 장령축제 당일이 오면은 마지막으로 결승전을 하고서 그 다음에 부스 운영을 하고 그 다음에 장령축제를 하는 거는 괜찮은 게 아닌가요? 그러니까 이제 그거는 저도 잘 모르겠는데 선생님들의 이제 반대도 좀 있을 거예요. 왜냐하면 이제 1, 2, 3, 4 뭐 같이 겹치자는 거잖아요. 네. 근데 이게 체육대회가 저희가 하는 게 아니잖아요. 저희만 하는 게 아니 3학년들만의 체육대회가 아니라서 1학년도 할 거고 2학년도 할 거고 해서 이게 저희는 이번 기말고사가 끝이지만 1, 2학년들은 지금 저희 기말고사가 끝나면 딱 기말고사 준비 기간이거든요. 네. 그래서 9월 달쯤에 하는 게 이유기도 하고 후반으로 하기엔 이제 1, 2학년들이 점수를 못 챙기고 뭐 그런 일들이 좀 많아가지고 9월 달로 정한 겁니다. 그러면 1, 2학년들은 따로 시키고 3학년들은 어차피 기말도 다 끝났고 공부할 것도 다 끝난 시간대이지 않습니까? 그러니까 한 수목금 정도는 빼가지고 해도 괜찮다 생각하는데 그런 게 안 되는 건가요? 3학년만 따로 해가지고 하는 건? 3학년만 따로 한다는 거는 그건 이제 저도 잘 모르겠고 이미 결정된 사항이기도 해서 지금 토론을 해봤자 너무 늦었을 것도 있고 해가지고 뭐 잘은 모르겠습니다. 지금은 한번
한번 그럼 다음 주에 만나보면은 한번 그 회장이랑 얘기를 해봐서 되는지 안 되는지 왜 안 되는지 한번 이유를 듣고 와보겠습니다. 네. 벌써 시간이 이렇게 많이 간 것 같네요. 그렇죠? 그렇죠. 이제 노래를 듣고 코너 2에서부터 다시 만나도록 하겠습니다. 네. Oh, when I get old, I'll be looking back, wishing it could last forever. Oh, yesterday seems so far away. Long dress, no shoes, summer nights, golden and blue. It feels just like we're stuck inside a picture frame. These memories never fade away. Oh, whisper to me, we got the world right at our feet, and I just wanna sit right here and look at you. That's probably all I ever do. Oh, when I get old, I'll be looking back, wishing it could last forever. Oh, yesterday seems so far away. Where did it go? All of the nights, all the time we spent together. Oh, yesterday seems so far away. Wake up and smile, 'cause you're beautiful. Those hazel eyes. When I get old, that's all I wanna think about. I probably shouldn't say this out loud. High hopes, big dreams, a little scared. Way too naive, thinking you'll always be mine and never leave my side. At least these memories never say goodbye. Oh, when I get old, I'll be looking back, wishing it could last forever. Oh, yesterday seems so far away. Where did it go? All of the nights, all the time we spent together. Oh, yesterday seems so far away. Someday I'm running out of time. I'll see your picture in my mind. I'll keep our love frozen in time. Oh, when I get old, I'll be looking back, wishing it could last forever. Oh, yesterday seems so far away. Where did it go? All of the nights, all the time we spent together. Oh, yesterday seems so far away. Fighting, yeah, fighting. 앞을 일어나야지 아침인데 눈 감았다든 해가 중천인데 아침밥은 계속 10분 더 자야 돼. Oh, take a coffee though. 스토리 속에 것들은 다 왜 잘나 보여. 나 my way. 또 왜 아등바등 또 왜 이리저리 쳐왜. 우린 다 이어폰 꼽은 좀비 빈교한 모두 다 텐션업 pumping. 힘을 좀 내어보자. 우린 여러분의 보석 soon. 반복되는 하루의 시작이 되는 이 노래 네 옆에서 불러주겠어. 힘내지 못하겠어. Fighting, fighting, don't give it up, never give it up, yeah. Fighting, fighting, 우리 보석 soon. Fighting, yeah.
좋아해 우린 다 이어폰 꼽은 좀비 필요해 모두 다 텐션을 펌핑 힘을 좀 내어보자 우린 여러분의 보석순 반복되는 하루에 시작이 되는 이 노래 네 옆에서 불러주겠어 힘내야지 못하겠어 Fighting 해야지 Don't give it up never give it up yeah Fighting 해야지 Okay. 모닝 카페인은 디카페인 일찍 일어나니 기분 뭐같지 철없이 부재중 전화 제끼고 dance with my laziness 부분 등 팔다리 전부 다 팬이 Ooh I feel like I'm 17 이런도 못해만 되는 불행과 같이 살기에는 내 시간이 너무 아깝지 man Y'all don't deserve it Unfortunate is unnecessary 알다시피 인생은 원래 그지 같아 그러니 조금만 힘을 내 구겨진 인생을 연주하는 우린 비운의 베이베이 차분히 다 막장을 연주해 We got plenty more pages left to play 올라갔다 내려가는 주식같이 알다가도 모르겠는 인생 뭐같지 한 템포 쉬고 물 한 모금 마시기 자 여기서 비타민 A, B, C 반복되는 하루에 시작이 되는 이 노래 네 옆에서 불러주겠어 힘내지 못하겠어 Fighting Don't give it up man Don't give it up yeah Fighting 해야지 우린 부석순 Fighting 해야 돼 그러면은 이번에도 한번 파트 2를 시작하기 전에 재밌는 질문을 한번 해봐도 되겠습니까? 이번 질문은 만약에 좀비 사태가 발발했다면 누구랑 같이 있고 싶습니까? 저는 일단은 막 군인한테 개인적으로 같이 있고 싶은데요. 군인이란 게 이제 대한민국 군인이 생각보다 막강한 무력을 가지고 있거든요. 저를 지켜준다면은 한동안은 저를 안전하게 만들어줄 수 있기 때문에 저는 군인한테 갈 것 같습니다. 그럼 군인이 아니라 군대 아닌가요? 그렇다면 그런 거죠. 그런가요? 군인도 생각보다 세요. 아 그런가요? 아 그런가요? 그러면 저는 한국어 패치가 잘 된 베어 그릴스를 데려가고 싶은데요. 이유는 베어 그릴스랑 생존을 하면은 생존을 잘할 수 있을 것 같고 베어 그릴스가 죽어도 이미 베어 그릴스에게 배운 생존 기술을 활용해서 살아남을 수 있을 것 같기 때문인데요. 왜 베어 그릴스가 당신을 안 잡아먹는다고 생각하는지 물어봐도 될까요? 제가 더 세요. 그러면 왜 배우시는 거죠? 생존 기술을? 제가 생존 기술은 딸려서요. 아 그렇군요. 당신을 먹을 수 있어요. 베어 그릴스가. 제가 먼저 베어 그릴스는 사람을 찢어요. 저도 사람 찢어요. 그렇군요. 그러면은 이번에는 물건을 하나 가져갈 수 있다면은 무엇을 가져가실 겁니까? 저는 개인적으로 영화 라보에 나오는 기관총을 하나 가져가서 한번 재미 보고 죽을 것 같은데요. 그냥 총만 가져가지고 총알은 못 가져가는 거 아닌가요? 조용히 하세요. 여긴 상상 속이에요. 상상 아닌데. 뭔 소리예요? 알겠습니다. 그러면 저는 개인적으로 마체테를 가져가가지고 살아남을 것 같습니다. 마체테가 아무래도 생존에 가장 도움이 될 거라고 생각하는 물건이기 때문에. 칼을 휘두를 수는 있으세요? 당연하죠. 네가 뭘 할 수 있는데. 칼 휘두르기요. 어쩌라고. 저랑은 완전 다른 마인드를 가지고 계신 것 같은데요. 그러면은 이제 원래 주제로 돌아가서 학생의 이야기로 한번 들어가 볼까요? 한번 그래보죠. 제 친구들도 궁금하고 저도 궁금한데요. 학생의 면접을 본다고 말했잖아요. 네. 그러면은 면접 질문이 뭐가 나왔는지 물어봐도 괜찮을까요? 그러면 한번 면접 질문을 한번 말하지 않고 모의 면접을 한번 봐보는 건 어떨까요? 오 좋죠. 그러면 한번 준비해 보겠습니다. 일단은 처음에 이름을 부를 때 대기를 합니다. 저는 마지막 순서에서 좀 늦게 됐는데요. 그럼 한번 시작해 보겠습니다. 잠깐만요. 몇 번이었죠? 제가 마지막에 그 신청서를 내가지고 예. 8번인가 9번이었던 것 같습니다. 생각보다 경쟁률이 빡셌네요. 아닙니다. 그 지원한 부서가 다 다르기 때문에 실상은 2분의 1이어가지고 경쟁률은 그렇게 빡세지 않았던 것 같습니다.
그럼 한번 모의 면접 시작해 볼까요? 네. 전유관님 들어와 주세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 그럼 일단 간단한 자기소개 부탁드립니다. 안녕하세요. 저는 행사 놀이부라는 직무에 지원하게 된 3학년 2반 전유건입니다. 그러면 이제 한번 면접을 시작해봐서 제가 행사 놀이부라는 직무에 당신을 뽑아야 되는 이유가 따로 있으실까요? 제가 친구들과 교류가 활발하고 친구들이 좋아하는 걸 잘 알기 때문입니다. 그게 당신을 뽑아야 되는 이유 중 하나인가요? 당연하죠. 그럼 만약에 친구 1이 있고 친구 2가 있습니다. 친구 1은 계주대회를 앞두고 막 노력을 하는 그런 친구들 있죠. 1등 하려고 막 계속 노력을 하는 그런 친구예요. 친구 2는 주변에서 막 나가라고 하고 마지못해 나가는 그런 친구고요. 근데 계주대회에서는 친구 2가 있는 팀에 있는 친구들이 막 전부 다 육상의 천재였던 거예요. 그래서 친구 2는 노력도 안 하고 뭐 그냥 운 좋게 이기게 된 거죠. 그래서 이제 친구 1은 지게 된 거고요. 근데 이제 친구 1이 억울하잖아요. 야, 나는 계속 노력했는데 너는 팀을 잘 만나서 이게 뭐냐 하고 막 화를 내는 겁니다. 그렇게 친구 1하고 친구 2가 감정만 상하된 건데요. 그러면 이때 친구 1하고 친구 2한테 할 말이 뭐가 있을까요? 일단은 저는 친구 1한테 해주고 싶은 말이 있는데 노력은 했지만 아무래도 팀 게임이기 때문에 팀운도 중요한 거라 생각하는데요. 그래가지고 친구 1한테는 아무래도 운도 실력이다 약간 이런 말을 해주고 싶고요. 그리고 친구 2한테는 제가 친구 1한테 말했듯이 운도 실력이다. 그러니까 너는 정정당당하게 이긴 거다 약간 이런 말을 해주고 싶습니다. 그렇군요. 그러면 혹시 지금 신청하신 직무가 무엇이죠? 저는 행사 놀이부입니다. 그럼 혹시 그 행사 놀이부라는 직무의 역할이 뭔지 아시나요? 학교에서 여는 여러 행사들을 주최하면서 학생들이 좋아할 만한 것들을 미리 파악하고 그것을 맞춰가지고 개최하는 것이 행사 놀이부의 직책인 걸로 압니다. 그럼 혹시 깻잎 논쟁이 뭔지 아십니까? 깻잎 논쟁이 뭔지 아는데요. 그러면 그 깻잎 논쟁에 대해서 어떻게 생각하시죠? 깻잎 논쟁에 대해 생각하는 거는 일단 그런 쓸데없는 논쟁에 왜 시간을 버리는 건가 약간 이런 것입니다. 그런 생각이 드시는 거죠? 그러면 저희 학교에서 유명한 축제가 있지 않습니까? 뭐요? 장령축제라는 축제가 있는 걸 아실 텐데요. 네. 만약에 행사 놀이부라는 직책에서 장령축제에서 장기자랑을 할 때 위에 달린 스포트라이트가 떨어질 시 어떻게 대처할 것입니까? 저는 일단 학생이 안 맞을 시에는 일단 그 스포트라이트가 떨어진 것들을 일단 치울 것 같습니다. 그리고 학생이 맞았을 시에는 부상이 심하면은 일단 중단을 한 뒤에 병원에 보내고 그리고 부상이 조금 덜하다 약간 이런 느낌이면은 일단 보건실에 보내가지고 응급치료를 시키고 그 다음에 바로 다음 순서로 넘어가가지고 그대로 교체할 것 같습니다. 그러면 저희가 저번에 장령축제를 했던 거 아시죠? 작년 때. 네. 그러면 이제 작년 장령축제 때 딱히 기억이 나시는 게 혹시 있으신가요? 그러면 저는 선생님이 노래를 부르러 나간 게 제일 기억에 남는 것 같습니다. 그럼 이제 마지막으로 옥천중 파이팅이라고 외쳐줄 수 있나요? 옥천중 파이팅! 이렇게 한번 모의 면접을 해봤는데요. 모의 면접은 어떠셨나요? 생각보다 질문들이 어렵진 않고 쉬운 것 같은데 생각보다 답하기는 어려웠던 것 같습니다. 그래도 생각보다 질문에 유연하게 대답을 해주셨네요. 제가 유미님보다 잘했었나요? 제가 좀 더 잘했던 것 같습니다. 왜죠?
지금 상황은 대본으로 보고 말하는 거고 그때는 대본 없이 바로 말한 거기 때문에 제가 좀 더 유연하게 대답한 게 아닐까 생각이 드는데요. 논리 있게 잘 말하시네요. 이래서 학생회인가 봐요. 그렇게 봐주시면 감사하죠. 그러면 이제 또 하나가 궁금한데요. 유미님은 어떻게 대답하셨나요? 그럼 일단 첫 번째 달리기 같은 경우에는 저도 유건님이랑 똑같이 말했어요. 비슷하게 좀 말한 것 같아요. 네. 어떻게 야, 말했었죠? 야, 운도 실력인데 네. 네가 뭘 하면 어떡하냐? 그러면 너도 운이 좋았으면 될 거 아니냐? 네. 저도 그런 식으로 말했던 것 같고요. 스포트라이트는요? 스포트라이트가 떨어진 건 이제 제 공약 중에 그게 있었어요. 안전사고를 방지하겠다. 이제 그 공약이 갑자기 생각나가지고 저는 그 일이 사전에 없게 방지하겠습니다. 공약 3번을 보시면은 안전사고를 방지하겠다는 공약이 있으신데요. 저는 그런 사고를 사전에 방지하고자 꼼꼼히 점검하겠습니다. 공약이 뭐가 있었죠? 일단 안전사고 같은 그런 것들이랑 그냥 뭐 기본적인 것들은 다 들어가 있었던 것 같습니다. 그렇군요. 그러면은 유미님은 깻잎 논쟁 같은 거 있잖아요. 네. 유미님도 저랑 비슷하게 그것도 말했나요? 그런 건 이제 저한테 온 게 아니고 네. 제 친구한테 갔었던 질문인 걸로 기억나요. 전부 다 질문이 달랐던 것인가요? 그냥 전부 다 네. 나중에 학생회가 되고 듣기로는 이제 네. 나중에 생각난 것들을 그냥 뭐 그때 적어서 말했던 것 같습니다. 그래서 제가 마지막 번호여서 뭐 질문이 많았던 것 같기도 했고요. 그렇군요. 그러면은 앞에 있는 학생들이랑 뒤에 있는 학생들이랑 차이가 있을 것 같은데 그런 차이는 괜찮은 것인가요? 제 머리가 생각보다 유연해가지고 대답을 생각보다 잘했던 것 같습니다. 그러면은 이제 코너 3으로 노래 듣고 만날까요? 좋죠. 한번 그럼 노래 듣고 오겠습니다. 네가 없이 웃을 수 있을까 생각만 해도 눈물이 나 힘든 시간 날 지켜준 사람 이제는 내가 그댈 지킬 테니 너의 품은 항상 따뜻했어 고단했던 나의 하루에 유일한 휴식처 나는 너 하나로 충분해 긴 말 안 해도 눈빛으로 다 하니까 한 송이의 꽃이 피고 지는 모든 날 모든 순간 함께해 햇살처럼 빛나고 있었지 나를 보는 네 눈빛은 꿈이라고 해도 좁을 만큼 그 모든 순간은 눈부셨다 불안했던 나의 고된 삶에 한 줄기 빛처럼 다가와 날 웃게 해준 너 나는 너 하나로 충분해 긴 말 안 해도 눈빛으로 다 하니까 한 송이의 꽃이 피고 지는 모든 날 모든 순간 함께해
멈췄던 날에 너에게로 처음 내게 왔던 그날처럼 모든 날 모든 순간 함께해. 좀 더 나를 알고 싶은 너에게 가르쳐줄게. 너만 알고 있어 내 구하는 법. 앞머리를 자르고 오면 알아봐줘. 아니 삐질게 서투게 그 딸기는 꼭 나에게 양보해야 돼. 집에 가는 길은 멀리 돌아가죠. 뜨끈거리니까 이만 알아줘. 내 거 하는 법. 내 거 하려면 민트 초코 파인애플 피자는 잘 먹어야 돼. 너만 알고 있어 내 거 하는 법. 가르쳐줄게. 조금 부끄럽던 많이 서투르니까 적극적으로 내게 다가와줄래. 말은 안 했지만 외로워하는 날 말 없이 안아줘. 이만 알아줘. 내 거 하는 법. 내 거 하려면 새벽에 살짝 편의점 갈 때 날람 춤추며 가자. 너만 알고 있어 내 거 하는 법. 가르쳐줄게. 제 모델로에 우리 간장이 하지만 귀여우니까 연속 쓰담쓰담해줘. 내 거 하는 법. 사실은 말야 너가 나 없이 못 산다고 했잖아. 나도 똑같다. 그러니까 앞으로도 내 옆에 있어줘야 해. 난 또 네 거야. 자, 이번 코너 3를 시작하기 전에 노래는 어떤 거 같나요? 노래가 듣기 안 좋은 건 아니고 그냥 듣기 좋았던 것 같아요. 첫 번째 노래 말하는 건가요? 두 번째 노래 말하는 건가요? 당연히 두 번째 노래 말하는 거죠. 네, 그럼 이제 코너 3로 넘어가 볼까요? 코너 3 주제는 일단 뭐죠? 코너 3 주제는 이제 학교 리모델링에 관한 건데요. 학교가 리모델링을 하면서 학교가 깔끔한 느낌이 있죠? 그렇죠. 이번에 3학년 본과는 페인트 칠해서 전체적으로 학교가 굉장히 보기 좋아졌는데요. 그쵸. 본과는 페인트 칠을 하고 1학년 교실은 전자칠판으로 전부 바뀌었죠. 과학실도 리모델링을 하면서 훨씬 좋아졌죠. 1학년들은 전자칠판인 건 정말 부러운데요. 저도 저번에 한번 전자칠판이 생겼다 해서 진짜? 하면서 보러 갔는데 칠판 그 옆에 전자칠판이 숨어져 있는 거예요. 오. 그래서 진짜 놀란 경험이 있던 것 같습니다. 그래요. 그래도 저희 과학실은 전자칠판이니까 전 만족합니다. 진짜요? 저는 전자칠판인 줄 몰랐는데 과학실이 전자칠판인 건 언제 알으셨죠? 아, 저도 사실 몰랐었거든요. 근데 어제 과학실 수업을 하면서 콘센트도 위에서 내려오고 전자칠판으로 바뀌고 많이 좋아진 것 같더라고요. 저도 과학실에서 한번 수업해보고 싶네요. 어차피 진도 맞춰지면은 과학실에서 같이 하게 될걸요? 그렇겠죠. 그리고 이번에 학교 페인트를 칠한 거는 좋게 생각하는지 한번 물어봐도 될까요? 아, 그거에 대해서는 일단 저는 좋게 생각하거든요. 근데 저희 반 애들은 학교에 페인트 칠에 대해서 별로 그렇게 좋은 생각은 아닌 것 같더라고요. 왜죠? 페인트가 막 이상하게 됐나요? 아, 그런 건 아니고요. 저희 반 페인트 칠을 할 때 바닥에 페인트 떨어져 있는 그 자국 같은 게 있어가지고 별로 싫어하는 것 같아요. 저희 반에 바닥에
그거를 아무리 뭘 닦아도 안 닦여져가지고. 저희 반은 거울에 페인트가 발라져 있어서 처음에 봤을 땐 깨진 줄 알고 굉장히 놀랐거든요. 야 얘들아 저기 좀 봐. 야 거울 깨졌다 와. 라고 막 소리를 질렀는데 근데 뭐 가까이서 보니까 뭔가 이상해서 봤더니 페인트 칠이 묻어 있는 거예요. 야 이거 페인트 칠 도배를 아주 굉장히 잘하셨구나 라는 생각이 든 것 같습니다. 저희 반은 그냥 그 탈의실에 거울이 있었는데 그냥 그걸 없애셨더라고요. 그런가요? 네. 저희 반에 거울이 하나 더 있던데 설마 어? 어? 하나 들고 가실래요? 아 그런가요? 저희 반 사물함 위에 거울이 하나 부서져서 놓아 있던데. 아, 그런 건 사양할게요. 일단 근데 그래서인지 저희 반은 페인트 칠할 돈을 차라리 다른 곳에 쓰는 게 좋았다고 하더라고요. 예를 들면 어디에 썼으면 좋았을 것 같나요? 막 반에 전자칠판 같은 게 있잖아요. 1학년들은. 근데 그거를 반마다 놓으면은 한 4천만 원 정도 든단 말이에요. 근데 그거를 우리 반마다 놓으면은 학교 예산이 부족할 것 같고 그래가지고 음악실이 바뀌었으면 좋겠다는 의견이 있더라고요. 음악실도 리모델링 된 걸로 아는데 생각해보니까 리모델링은 그 문만 방음문으로 바뀌고 그냥 내부는 바뀐 게 하나도 없어요. 그 음악실 위에 보면은 영어 부서져 있는 거 있거든요. 떨어져 있는 거. 그거 아직 그대로예요. 근데 그 음악실 문이 생각보다 성능이 좋더라고요. 아 맞아요. 방음은 이제 잘 되더라고요. 문이 한번 잠겨져 있어서 열어달라고 소리를 그렇게 질렀는데 안 들리는 건지 제가 무시당하는 건지 언제 그러셨죠? 저번 음악 시간 때 네. 소리를 그렇게 질렀는데 이악 물고 무시하는 건지. 그런가요? 맞죠? 그럼 그래가지고 음악실이 바뀌었으면 좋겠다는 마음이 있습니다. 그렇죠. 그리고 이번에 1학년들만 전자칠판인 거에 불만인 친구들도 적잖이 좀 있던 것 같더라고요. 맞죠. 그래가지고 이번 1학년들이 가장 좋은 학년이라 생각하는데요. 이번 1학년들이나 아니면 내년에 들어올 중학생들이 진짜 좋은 것 같습니다. 아무래도 장령 축제도 즐기고 수학여행도 가고 그리고 칠판도 전자칠판이고 정말 부러워가지고. 맞습니다. 제가 여기 전화 갔을 때는 전자칠판도 수학여행도 장령칠판도 장령칠판. 장령축제도 네. 뭐 급식도 좀 맛있다고 하기도 좀 그래서 얘들이 싫어했던 것 같은데요. 맞죠. 그리고 이번에 저희 3학년들은 졸업 여행도 당일치기 아닙니까? 그래가지고 좀 안 좋. 학교에 대한 좋은 생각이 이렇게 없는 것 같기도 합니다. 이번에 2학년들은 2박 3일 갔는데 3학년들은 학교에서 공부만 하기도 했는데요. 그래도 이번 2학년들은 2박 3일 여행 갈 때 휴대폰 다 뺏겼지 않습니까? 저희도 학교에서 휴대폰은 뺏기기도 하는데. 아 맞죠. 그래도 졸업 여행이 당일치기가 아니라 1박 2일이라도 바뀌었으면 정말 좋겠네요. 심지어 당일치기도 서울에 있는 놀이공원을 가야죠. 어이구 그건 좀 아닌데. 왜요? 시간 엄청 오래 걸려가지고. 아 맞아요. 저번에도 서울에 있는 놀이공원 갔는데 하필 그게 겹쳐가지고 성수기랑 겹쳐가지고. 성수기랑 이제 수학여행이랑 다들 겹쳐가지고 안 겹치는 선에서 가면 좋지 않았을까 했는데 맞죠. 실망을 시키지 않고 그냥 바로 가더라고요. 아무래도 성수기다 보니까 다른 학교에서도 전부 다 놀이공원에 가는 것 같은데 저희 학교도 성수기에 가가지고 다른 학교들도 많지만 저희 학교도 전부 같지 않습니까? 그래가지고 놀이기구를 한 2-3개밖에 못 탔던 기억이 있고 버스만 한 5시간 탔던 기억이 좀 안 좋네요. 맞아요. 저번에 5시간 버티기가 너무 힘들었어요. 맞아요. 그래가지고 저는
버스에서 멀미하는 애들도 적지 않게 보이던데. 저는 그때 5시간 갔을 때 진짜 버스에 토할 뻔했거든요. 진짜 죽을 뻔했어요 진짜로. 맞죠. 차라리 그냥 대전 놀이공원에 가는 것도 좋은 것 같아요. 그러니까 그때는 이제 뭐 코로나기도 해서 워터파크 같은 곳을 못 가는데 지금은 좀 풀렸고 3단계로 내려가기도 했으니까 지금은 뭐 워터파크나 뭐 캐리비안 베이 같은 그런 쪽을 가도 상관은 없지 않을까. 겨울인데 그렇네. 그럼 뭐 내가 김연아 되는 거죠 뭐. 아쉬운 거죠 뭐. 아쉬운 거죠 뭐. 그리고 차라리 정지용 생가를 졸업여행 가는 것도 좋다 생각해요. 차라리. 선 넘지 마세요. 진심인데. 왜죠? 저희 집하고 가깝잖아요. 그렇게 주소를 노출시켜도 괜찮은 거니까요. 괜찮아요. 옥형 아파트가 모르는 것도 아니고 그 근처니까. 그렇군요. 그래도 코로나도 좀 풀렸기도 했고 학부모들의 학부모들의 반발만 심하지 않으면 당일치기해서 1박 2일이나 2박 3일도 좀 노릴 수 있으니까 희망을 가지는 게 좋지 않을까. 제가 알기로는 학부모 반발 때문에 당일치기로 된 걸로 아는데. 네 맞아요. 맞죠? 시간이 많이 간 것 같네요. 그럼 이제 지금까지 학생들의 목소리 전유건과 전유민이었습니다. 다음에 보죠. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ooh, do the boogie line. A side step right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you 'cause talk is cheap. Side step right left to my beat. Get it, let it roll. Smooth like butter. Pour you in like no other. Don't need no usher to remind me you got it bad. Ain't no other that could sweep you up like a rubber. Straight up, I gotcha. Making you fall like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm at your heart into two. I got the superstar glow, so ooh, do the boogie line. Side step right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you 'cause talk is cheap. A side step right left to my beat. Get it, let it roll. Get it, let it roll. Get it, let it roll. Eyes on my wrist, I'm the nice guy. Got the right body and the right mind. Rolling up the party, got the right vibes. Move like haters. Fresh boy, pull up and we lay low. All the players get moving with the bass low. Got army right behind us when we say so. Let's go. Side step right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you 'cause talk is cheap. Side step right left to my beat. Get it, let it roll. Cool light, cool shade, and you know we don't stop. Highlight, ain't no. You been like, oh my god. We gon' make it rock in his head. We gon' make it bounce in his head. Hotter, sweeter, cooler, butter. Get it, let it roll. 'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire and set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown.